નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મનીષા મહતો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સ્પાર્કની ટીમ અત્યારે વડોદરા શહેરના એરપોર્ટ સર્કલ નજીક આવી ગઈ છે, જ્યાં આજ રોજ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા તેમના નવા એક પેટ્રોલ પંપનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને લઈને જ અત્યારે આપ જેમ કે જોઈ જ રહ્યા છો કે મુખ્ય અતિથિ તરીકે પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ અહીંયા આવી ગયા છે. તેમની સાથે જ તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતાઓ છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी. पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई. कॉलर वाली बागी में जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोस कर बड़ा भी बनाया. हमने T50 के जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी. यही तो भारत के लोगों की खूबी है. हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं. ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला. इस परेड में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया. घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन और हर बार गणतंत्र दिवस कमांडेंट राज्य के तौर पर परेड को जीत देता है. जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता है. અત્યારે આપ જેમ કે જોઈ જ રહ્યા છો કે સાથે જ नीचे બેસી જાઓ, વાંધો નહીં, આગલી ધાર પર બેસી જાઓ. सेना प्रमुख द्वारा और कमेंडेशन कार्ड CR પાટીલ તેમની સાથે વડોદરા શહેરના પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ સાથે જ निवृत्ति के बाद રાજ્યના મંત્રી અત્યારે મનીષાબેન વકીલ, સહી મંત્રી મહામંત્રી તમામ સુનિલ સોલંકી ને તમામ જે લોકો છે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સાથે જ મેયર કે ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલ, भार्गवभाई भट्ट. उदाहरण सामने आया है असम. असम का नाम लेते ही वहाँ के चाय बागान आज रोज रविवार હોય એટલે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના મન કી બાત લાઈવ કાર્યક્રમનું જે આયોજન છે તે પણ કરવામાં આવ્યું છે आप सभी जानते हैं અને તમામ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. મન કી બાત જે કાર્યક્રમ છે તેનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે નિહાળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. हर एक कान में गूंजता साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है. इस गीत में कहा गया है काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंह वाले गैंडे पर पृथ्वी देखी, पक्षियों का मधुर कलम. असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में गैंडों की आकृति दिखाई देती है. असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता है. वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला. इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ
एक बहुत હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો જેમ કે અત્યારે पिछले 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सिंगों को जला दिया गया। यह तस्करों के लिए પરમ પૂજ્ય વ્રજરાજ મહોદયશ્રી પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે। प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति हमेशा दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं हो। लेकिन अगर ये कहूँ कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा असर, तो आप एक बार जरूर सोचकर पड़ेंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात है, या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया। यहाँ अर्जेंटीना में संस्था है हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर आश्चर्य होता है, कहाँ अर्जेंटीना, और वहाँ भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में हुआ। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष हो गए। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी, तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवद गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना अन्य हस्तिनापुर फाउंडेशन ने 23 भाषा 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया है। साथियों, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से
आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा, इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ जहाँ ये व्यवस्था होती है वहाँ भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग से लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। और आप तो जानते ही हैं, मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से जुटे रहना है। हम सबके प्रयास से ही देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। આપણે સૌ સાથે જોડાયા દેશના પ્રધાનમંત્રી મહોદય શ્રી સાથે મન કી બાતમાં સૌને વિનંતી કરી છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશે, સાથે જ મંચ ઉપર સાદર આમંત્રિત કર્યું છે श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री अबलाख समाधि महाराज जी साथी જ મંચ પર સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ। ખમીર વક્તા માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહોદય શ્રીમાન CR પાટીલ સાહેબ સાથે જ પ્રખર ગાયત્રી ભક્ત અને ઉપાસક પૂજ્ય હર્ષદ બાપાશ્રી, માનનીય મંત્રી મહોદયા શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ, વડોદરાના सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, माननीय गुजरात प्रदेश महामंत्री श्री भार्गवभाई भट्ट साहेब,
ભાર્ગવભાઈ મારા ખબર તો છોડ આવ્યા છો વાત પણ સાંભળી શું કહેશો શું મેસેજ દર મહિને રવિવારે છેલ્લા રવિવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આખા દેશમાં મન કી બાતનો કાર્યક્રમ કરતા હોય છે. આજે એમણે મારે પણ આજે બરોડા મન કી બાત સાંભળવાનો કાર્યક્રમ હાજર રહેવાનો મોકો મળ્યો અને આજે જ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે સયાજીરાવ ગાયકવાડને પણ યાદ કર્યા, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને પણ યાદ કર્યા અને શિક્ષણની પણ વાત કરી. મારો સંસદીય ક્ષેત્ર નવસારીમાં પણ આજે ડાયમંડ ફેક્ટરીમાં કામ કરવાવાળા કારીગરો સાથે એ પણ એમણે આજે ત્યાં પણ એમના પ્રશ્નો જોયા હતા અને આજે એમને પ્રદર્શિત પણ કર્યા હતા. મને લાગે છે આખા દેશની વિવિધતા અને આખા દેશમાં કંઈક જે નવું થાય છે, કંઈક વિશેષ થાય છે, એની માહિતી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આખા દેશમાં શેર કરે છે. એના કારણે લોકોની જાણકારી પણ વધે છે, યુવાનોને પ્રોત્સાહન મળે છે કે આવું કંઈક આપણે પણ નવું કરવું જોઈએ. અને એટલે જ માટે આ કાર્યક્રમ ખૂબ સફળ છે, જાણકારીથી ભરપૂર હોય છે અને ધીમે ધીમે જે રીતે લોકપ્રિયતા વધતી જાય છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેજ કમિટીના સભ્ય સુધી તો આમાં જોઈએ જ છે, પરંતુ હવે સામાન્ય લોકો પણ હવે આ મન કી બાતની રાહ જોતા હોય છે અને પોતાના ઘરે બેસીને પણ જોતા હોય છે. ધન્યવાદ. જે રીતના ધંધુકામાં કિશન ભરવાડ નામના યુવકની હત્યા થઈને તેમાં જેહાદી ષડયંત્ર બહાર આવ્યું છે ને આજે તો દિલ્હીથી એક મૌલાનાની અટકાયત ATS દ્વારા કરવામાં આવી છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ બધું? આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને આપણે ગુજરાતમાં ચલાવી લઈશું નહીં. એના માટે કડક પગલાં લેવાના હશે તો સરકાર ચોક્કસ પગલાં લેશે. એના માટે અમારા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એમને પણ અમે કહ્યું છે કે આમાં કડક પગલાં લેવા માટે તમારે સૂચના આપવી જોઈએ અને કડક પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. ગુનેગારો જેર થઈ રહ્યા છે. આવી કોઈ પણ એક્ટિવિટીને ગુજરાતમાં ન પનપે એના પૂરતા પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરશે. અમે એને એ પ્રકારે એમની પાસે વિનંતી પણ કરીશું. ગુજરાતનો માહોલ બગાડવાનો પ્રયાસ માનો છો? કેમ કે ધંધુકામાં થઈ, પછી રાંધનપુરમાં આવી ઘટના થઈ, પછી સુરતમાં કાલની ઘટના આવી હતી જેમાં 25 જેટલા વિદ્યાર્થી યુવકોએ 5 યુવકોને માર્યો સોશિયલ મીડિયામાં ધાર્મિક ટિકિટ લઈને. જે પ્રયત્ન કેટલાક લોકો ચોક્કસપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરતા જ હશે, પરંતુ એમનો ઈરાદો ભર નહીં આવશે. ગુજરાતની જે શાંતિ ડોળવાના કોઈ પણ પ્રયત્નને સરકાર સાંખી નહીં લે એ ચોક્કસ છે. ધન્યવાદ. જગ્યા આપી દેજો. જાઓ તમે. સાથે તેમની ફરી એક વખત મંચ પર સાધારા મંત્રી છે
श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री बजराज कुमार जी महाराज श्री खमीरवंता प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान CR पाटिल जी, पूज्य हर्षद बापा जी, श्रीमती मनीषाबेन वकील, माननीय मंत्री महोदया, वडोदराना लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, गुजरात प्रदेश महामंत्री श्रीमान भार्गवभाई भट्ट साहेब, वडोदरा शहर प्रथम नागरिक माननीय मेयर श्री केशभाई रोकड़िया साहेब, दर्भावतीना माननीय धारासभ्य श्री शैलेषभाई मेहता, स्टेट हेड GOBP रिलायंस श्री सुहास देशमुख जी, शहर भाजपा प्रमुख श्री डॉक्टर विजय भाई शाह, जिला भाजपा प्रमुख श्री अश्विन भाई डांगर, प्रदेश प्रवक्ता माजी मेयर श्री डेप्यूटी मेयर श्रीमती मीनाबेन जोशी, माननीय मंत्री श्री मंजरपुर, पूर्व मंत्री श्री मंजरपुर मध्य विस्तारना धारासभ्य श्री योगेश भाई पटेल, धन्यवाद। नमस्कार। मेहता फ्यूल हब श्री शैलेष भाई मेहता संचालित ETCL पेट्रोल पंप वृंदावन 4 रस्ता, रिलायंस पेट्रोल पंप इंदेरा, रिलायंस पेट्रोल पंप वाघोडिया रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप आरबी देसाई रोड અને હવે મેટા ફ્યુઅલ હબ વધુ એક જોગું મોરબી ઉમેરવા જઈ રહ્યું છે। સમગ્ર દેશમાં GOBP સૌપ્રથમ સીડી મોડેલનું ઉદ્ઘાટન परम पूज्य वैष्णवाचार्य गोस्वामी गुजरात महाराज श्री राम स्वागत मेहता ने शॉल अर्पण कर स्वागत सम्मान करते भूमिभाई मेहता। બહુ બધા સાઈડ વાળી મારી श्री वल्लभाधीश की जय। श्री CR पाटील साहेबना स्वागत માટે વિનંતી કરી શ્રી શૈલેષ ભાઈ મેહતા પોતા સાહેબને શોર્ટ મોમેન્ટ ઓફ ફ્રી બાસ્કેટ અને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરશે શ્રી શૈલેષ ભાઈ મેહતા। પૂજ્ય હર્ષદ બાપાના સ્વાગત માટે વિનંતી કરી પૃથ્વી મહેતાને हर्षद बापाजीના સ્વાગત માટે વિનંતી કરી પૃથ્વી મહેતાને સાહેબનું સ્વાગત સન્માન થઈ રહ્યું છે। શૈલેષભાઈ મહેતા સત્તા સાહેબના વરદ હસ્તે પૂજ્ય હર્ષદ બાપાના સ્વાગત માટે વિનંતી કરી પૃથ્વી મહેતાને धन्यवाद। खूब खूब आभार। बाबू प्रवचन માટે સાદર આમંત્રિત કરીશ। સુમીરભાઈ પેલી બાજુ થોડા એ થઈ જાય। આપણે સૌ જાણીએ છીએ પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહોદય ખમીરવંતા ગૌપાલક ગૌરક્ષક પેજ કમિટીના પ્રણેતા એવા શ્રીમાન CR પાટીલ સાહેબને આમંત્રિત કર્યું છે ઉદ્બોધન માટે। શ્રીમાન CR પાટીલ સાહેબ। એટલે જ મેં તને નીચે તને બિહાર પહેલા भारत माता की सवा साल में भी हम भारत माता में जरा बड़ा जोर में भारत माता की श्री शैलेषभाई मेहता અને એમના પુત્ર દ્વારા આખા દેશમાં GOBT પહેલો પંપ
આજે શરૂ કરી રહ્યા છે એ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય ગુરુ સ્વામીજી, મારા સંસદના સાથી શ્રીમતી રંજનબેન, રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રીમતી મનીષાબેન, શ્રી હર્ષદ બાપા, પૂજ્ય હર્ષદ બાપા, મહામંત્રી શ્રી ભાર્ગવભાઈ, સંસદમાં મારા સાથી શ્રી જશવંતભાઈ ભાભોર, દેશમુખ સાહેબ, મેયરશ્રી રોકડિયાજી, દેવભાઈ રોકડિયા, ધારાસભ્ય અને આજના કાર્યક્રમના યજમાન શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી જયેશભાઈ પટેલા, સૌ અગ્રણીઓ, ભરતભાઈ ડાંગર અને આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા સૌ ભાઈ અને બહેનો, આજે સોનામાં સુગંધ મળી છે. પેટ્રોલ પંપનું લોકાર્પણની સાથે સાથે એ જે કાર્યક્રમની અંદર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો મન કી બાતનો કાર્યક્રમ સાંભળવાનો પણ લાવો વધારે મળ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વિથ ડિફરન્સની જે વાતો થાય છે એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આજે આપણને શૈલેષભાઈએ આપ્યું છે. અને જ્યારે કોઈ પણ કાર્યકર્તા પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવતો હોય કે પોતાનું નવું સાહસ કરતો હોય ત્યારે પાર્ટીને કેવી રીતે મદરૂપ થાય, લોકોને કેવી રીતે મદરૂપ થાય એનો સતત પ્રયત્ન કરતો હોય છે. શૈલેષભાઈ ધારાસભ્ય તો છે પણ એ સક્રિય ધારાસભ્ય છે. એ સતત પોતાના વિસ્તારની અંદર કંઈક નવું કરવા માટે જાણીતા છે. આજે એમણે પોતાના પેટ્રોલ પંપના લોકાર્પણની સાથે સાથે મન કી બાતનો કાર્યક્રમનો લાવો પણ બધા જ કાર્યકર્તાઓને આપ્યો, આગેવાનોને આપ્યો, આમંત્રિત ભાઈ બહેનોને આપ્યો. અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો માઇક્રો ડોનેશનનો જે કાર્યક્રમ છે કે જે પાર્ટી વિથ ડિફરન્સ, એટલે પાર્ટી કાર્યકર્તાઓના પૈસાથી ચાલતી આ પાર્ટી, અને એટલા જ માટે એના માઇક્રો ડોનેશનના જે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું જેમાં 5 રૂપિયાથી માંડીને વધારેમાં વધારે 1000 રૂપિયા સુધી ડોનેશન કરી શકાય એવા આ કાર્યક્રમમાં માઇક્રો ડોનેશનનું પણ ઓનલાઈન 350થી વધુ એ કાર્યકર્તાઓએ માઇક્રો ડોનેશન પણ આજના જ કાર્યક્રમમાં કર્યું. એટલે શૈલેષભાઈએ વિવિધતા સાથે આજે આ લોકાર્પણને જીવંત બનાવ્યો અને લાંબો સમય યાદગાર પણ બનાવ્યો છે. આ શૈલેષભાઈની વિશેષતા રહી છે. શૈલેષભાઈને અને એમના દીકરાને હું આ પેટ્રોલ પંપ માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. તો મને વિશ્વાસ છે કે એમનો બહોળો અનુભવ, કદાચ 4થો કે 5મો પેટ્રોલ પંપ, 5મો પેટ્રોલ પંપ છે ને જલ્દીથી ડઝન પર પહોંચે એવી શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. અને આ પેટ્રોલ પંપ પર કોઈ પણ જાતના ભેળસેળ વગર, કોઈ પણ જાતના ચોરી વગર સારી સર્વિસ, લોકોને સંતોષ થાય એવી સર્વિસ મળે એવી એમની પાસેથી હું અપેક્ષા કરું છું. મને વિશ્વાસ છે કે એમનો બહોળો અનુભવ એ પણ કામે લાગશે અને એના કારણે લોકોને સારી સેવા મળશે. તો આજના પ્રસંગે હું ફરીથી શૈલેષભાઈને અને એમના દીકરાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. મને વિશ્વાસ છે કે એમના સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથેનો બિઝનેસ આ જરૂર સફળ થશે અને લોકો માટે એક વધુ વ્યવસ્થા આજે જે ઊભી થઈ છે એનો ઉપયોગ બધા ભાઈ બહેનો કરશે. ફરીથી આપ સૌને પણ અભિનંદન સાથે અને જે બાકી હોય તે બધા માઇક્રો ડોનેશન કરે એવી વિનંતી સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહોદય શ્રીમાન CR પાટીલ સાહેબ. ખૂબ જ પ્રેરક અને પ્રેરણાદાયી સૌને પ્રાણ પૂરતું આપનું ઉદ્બોધન રહ્યું છે. ફરી વખત આપનો આભાર માનીએ છીએ. શ્રી જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીના 18મી પેઢીના આચાર્ય શ્રી પુષ્ટિ સંપ્રદાયની સૌથી મોટી અને પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વી ભાઈઓના સ્થાપક
जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी दृष्टि मार्गे तीर्थव्रजधाम आध्यात्मिक संकुलના અધિપતિ બીવાયુ સંસ્થા વિશ્વના 15 દેશોમાં કાર્યરત છે. વિશ્વના 5 કરોડ વૈષ્ણવોને સંગઠિત કરવાનું ભગીરથ કાર્ય પૂજ્ય શ્રી બ્રજરાજ કુમારજી કરી રહ્યા છે. દેશ વિદેશમાં 30 મુરેલી આપના દ્વારા કાર્યરત છે. 5 લાખથી પણ વધુ લોકોને આપણે બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા દીધી છે. બીવાયુ એજ્યુકેશન કોર્સના માધ્યમથી હજારો બાળકોને ભારતીય સંસ્કૃતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. परम पूज्य श्री બ્રજરાજ કુમારજી મહારાજની 10 દિવસનું મૌન અનુષ્ઠાન ચાલે છે. તેમ છતાં આજે 8મો 9મો દિવસ છે અને આશીર્વચન પૂરતું પોતાની વાણીનો લાભ આપ સૌને અને અમને મળી રહેવાનો છે. ત્યારે આપ સૌને સાદર આશીર્વચન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. સૌને પ્રારંભ કરશે શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. ધ્રુમિલભાઈ શૈલેષભાઈ મહેતાના આગેવાનીમાં આજે મહેતા ફ્યુએલ હબ સંચાલિત જીઓબીપી પેટ્રોલ પંપનું મંગલ ઉદ્ઘાટન જ્યારે થઈ રહ્યું છે તે પ્રસંગે આપણા સર્વના વચ્ચે ઉપસ્થિત કુશળ નેતૃત્વવાળા અને એમ કહું તો અતિશયોક્તિ નથી, ગુજરાતના રાજનીતિના ચાણક્ય સમાન એવા प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल जी, गायत्री उपासक आदरणीय हर्षद भाई बापा, राज्य कक्षाना मंत्री मनीषाबेन वकील, प्रदेश महामंत्री भार्गव भाई, सांसद रंजनबेन, मेयर श्री केवरभाई रोकड़िया, शहर भाजपा प्रमुख विजय भाई, जिला प्रमुख अश्विन भाई, MLA मांजलपुर योगेश भाई, प्रदेश प्रवक्ता भरत भाई डांगर सहितना मंचस्थ બધા જ મહાનુભાવો અને આજે આપણે બધા જ જેમના માટે અહીંયા ભેગા થયા છે એવા कर्मठ उत्साही दर्भावती नरेश एवं शैलेष भाई मेहता सोटा 1 જાન્યુઆરી 2020 ના દિવસે મને યાદ છે ચોથા પેટ્રોલ પંપના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આવવાનું થયું. 2 વર્ષમાં જ આ 5મું પેટ્રોલ પંપ. જે CR પાટીલજીએ વાત કરી કે ડઝન થવા જોઈએ, એટલે મને લાગે છે કે આવનાર 10 વર્ષના અંદર એમને જે વાક્ય કીધા છે એ ચોક્કસ ધ્રુમિલભાઈ અને શૈલેષભાઈ સાકાર કરશે. શૈલેષભાઈ એ ઓલરાઉન્ડર છે. જે બેટ્સમેન હોય તે બોલિંગ ન કરી શકે, જે બોલર હોય સારી બેટિંગ ન કરી શકે, પણ એમને ઓલરાઉન્ડર હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે એકલા રાજકીય ક્ષેત્રમાં જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના અંદર બ્રાહ્મણ સમાજનું પણ નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, વ્યવસાયિક ક્ષેત્રે પણ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે, શિક્ષણ ક્ષેત્રના અંદર પણ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે. મને લાગે છે ગુજરાતના અંદર એવા બહુ ઓછા રાજપુરુષો હશે કે જે વ્યવસાયમાં, શિક્ષણમાં, સમાજમાં અને રાજનીતિના ક્ષેત્રના અંદર આ રીતે સફળતાના શિખરો સર કર્યા હશે. શૈલેષભાઈ માટે અમને ખૂબ ગર્વ છે. જેમ પાટીલજીએ બહુ સરસ વાત કરી કે એમને નવા જૂની કરવી ખૂબ ગમે છે. ઓલરાઉન્ડર હોય ને મોટા ભાગે 5મા કે 6ટા ડાઉન પર આવતા હોય ક્રિકેટના અંદર. આમ પહેલા ડાઉન પર બહુ ઓછા ઓલરાઉન્ડરો જોવા મળતા હોય. 5મા કે 6ટા પર આવે જ્યારે 5-10 ઓવર બચ્યા હોય રમવા માટે,
સેટ થવાનું બાકી હોય, આવીને તરત ફટાકા મારવાના હોય અને આવી અઘરી પરિસ્થિતિ એ ઓલરાઉન્ડરને મળતી હોય છે. એમ આવા અઘરા ગર્ભાવતીના ક્ષેત્રના અંદર જ્યાં સેટ નતા થયા પણ છતાંય ઓછા ઓવર્સના અંદર ફટાકાઓ મારીને ગર્ભાવતીને જીતી બતાવી. અને હવે તો સેટ થઈ ગયા છે એટલે હવે એમને ગર્ભાવતીમાં કોઈ હલાવી શકે એમ નથી. આજના દિવસે પાટીલજી જ્યારે ઉપસ્થિત છે, સીઆર નામ મને બહુ ગમે છે. આમ તો ચંદ્રકાંતભાઈ રઘુનાથજી પાટીલ ફૂલ ફોર્મ, પણ સીઆર શબ્દનો ઉપયોગ આપણે મોટા ભાગે કરોડના શોર્ટ ફોર્મમાં કરતા હોઈએ. સીઆર એટલે કરોડ, કરોડ લખવું હોય તો સીઆર લખીએ. આપણને ગર્વ થાય કે આજે ભારતના ભાજપના કરોડો કાર્યકર્તાઓને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી કઈ રીતે સંવાદ કરવો એનું એક્ઝામ્પલ સેટ આજે ગુજરાતના અંદર સીઆર પાટીલે કર્યું. બીજું સીઆર એટલે ક્રેડિટ, ક્રેડિટમાં સીઆર યુઝ થાય. આ ખરાબ નહીં લગાડતા, તો એક અંતરથી મનમાં એક મને ભાવ થયો. આજે સવારે હું ચિંતન કરતો હતો, આજે ગાડીમાંથી આવતો તો કે હવે ગાયો બહુ ઓછી રસ્તા પર જોવા મળે છે મેયરશ્રીના પ્રયાસથી, પણ આજે બહુ સારા શકન થયા. આજે મારા મૌનનો 10મા દિવસ છે અને હું આવતો હતો અને મારી ગાડી જતી હતી અને એ જ વખતે ગાયે ક્રોસ કરી. આ બહુ સારું શકન માનવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ શુભ પ્રસંગમાં આપણે જતા હોઈએ અને ગાય આ રીતે જો ક્રોસ કરે એને ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે. તો સીઆરનો બીજું અર્થ ક્રેડિટ. ગુજરાત ભાજપનું એક સૌથી મોટું જમા પાસું એ સીઆર પાટીલ છે, જેને ભાજપની ક્રેડિબિલિટીને વધારી છે, ગુડવિલને વધારી છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિના એક બહુ સરસ ભાષણને જ્યારે હું સાંભળતો હતો થોડાક વખત પહેલા, જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતના, અને ભાષણના અંતના અંદર એમને બહુ સરસ વાત કહી હતી. 3 વસ્તુ કહી હતી. આપ પણ સાંભળજો, ક્યારેક યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે. એમાં એમને છેલ્લે 3 વસ્તુ બહુ હૃદયસ્પર્શી વાત કરી હતી કે જીવનના અંદર અગર સફળ થવું હોય તો આ 3 વસ્તુ જોઈએ. કઈ? સ્કિલ, વિલ અને વિન. સ્કિલ હોય, વિલ પાવર હોય અને કોન્કરિંગ એબિલિટી, વિનિંગ અપ્રોચ હોય તો જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત થાય. મને લાગે છે કે અહીંયા ઉપસ્થિત સીઆર પાટીલજીમાં આ 3 વસ્તુ ઉપસ્થિત છે, કેમ કે નરેન્દ્રભાઈનો પાકો હાથ ફરેલો છે. અને આ જ 3 વસ્તુ અહીંયા ભાજપના જેટલા પણ પદાધિકારીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, 3ના અંદર આ 3 સ્કિલો ઉપલબ્ધ છે. આજે વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા, મોરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે એમ શૈલેષભાઈના દીકરા ધ્રુવીલભાઈ પણ એમના જ જેવા ઓલરાઉન્ડર છે. અત્યારે તો વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે, પણ આગળ કદાચ વર્ષોમાં એ રાજકીય સમુદાયના અંદર પણ કૂદકો મારે તો બહુ કંઈ નવાઈની વાત નથી, કારણ કે એમના અંદર પણ બધા ગુણો ભગવાને મૂક્યા છે. અને એમની જે સફળતાનો રાજ છે શૈલેષભાઈની, કે ધ્રુવીલભાઈ, મીનાબેન શિક્ષણ ક્ષેત્રના અંદર આ પરિવારનો જ્યારે સાથ મળ્યો ત્યારે એ સર્વાંગી રીતે બધા ક્ષેત્રના અંદર અગ્રેસર બની શક્યા. આ પ્રસંગે શૈલેષભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે, ધ્રુવીલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે, ખૂબ ખૂબ મંગલ આશીષ સાથે મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. શુભમ ભૂત. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી. ખૂબ સુંદર આશીર્વાદ મહારાજશ્રીના. ધન્યવાદ છે શૈલેષભાઈ મહેતા સાહેબનો. અને હવે આભાર વિધિ માટે સાદર આમંત્રિત કરીશ શ્રી ધ્રુવીલભાઈ શૈલેષભાઈ મહેતાને. આપ સૌનું જીઓબીટી, રિલાયન્સ જીઓબીટી ના ઇન્ડિયાના પહેલા સિટી આઉટલેટમાં ઓપનિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મંચસ્થ શ્રી પરમ પૂજ્ય વ્રજકુમાર મહોદય શ્રી, જેમના નેજા હેઠળ છેલ્લા 5 વર્ષથી વિશ્વની સૌથી મોટી હિન્દુ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહું તો પણ ચાલશે, BYOમાં હું 6 વર્ષથી કાર્યરત છું. તેમનાથી પણ ઘણું બધું શીખ્યો છું. મને
ઘણું બધું આધ્યાત્મિક સાથે સાથે બિઝનેસમાં પણ કેવી રીતે આગળ વધવું તેનું શિક્ષણ આપેલું છે. ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ અને જેમના પાસેથી જેમની એક્શન્સથી ફક્ત ને ફક્ત રાજપુરુષો નહીં પણ અમારા જેવા યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ પણ ઘણું બધું શીખી રહ્યા છે. કેવી રીતે સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન લેવું, કેવી રીતે કમ્પ્લીટ ઓવરહોલ પણ પોતાની સંસ્થા માટે એક સારું વસ્તુ હોઈ શકે અને સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન મેકિંગ કેવી રીતે કોઈક ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઘણું પ્રગતિ કરવામાં કામ લાગે છે એવા શ્રી CR પાટીલ સાહેબ, મને જનોઈ આપનાર મારા ગુરુ શ્રી પરમ પૂજ્ય હર્ષદ બાપા, અમારા પરિવારના એક સભ્ય શ્રી રંજનબેન ભટ્ટ, અમારા રંજન આંટી, મનીષા આંટી, વડોદરાના ટેકનોક્રેટ મેયર શ્રી કેવુરભાઈ, ભાર્ગવ અંકલ, પ્રદેશ મહામંત્રી ભાજપ, મંચસ્થ સર્વે મહેમાનો અને રિલાયન્સ GOBPના સ્ટેટ હેડ અમારા શ્રી સુભાષ દેશમુખ સાહેબ, આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને ધન્યવાદ આપું છું. અમને આશીર્વાદ આપવા આપ સૌ આવ્યા. આ સાથે સાથે થોડાક એવા લોકોને પણ હું યાદ કરીશ જેમને આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવામાં ઘણી મહેનત કરી છે. મારા ફાધર ઇન લો શ્રી પાર્થિવભાઈ જાની, રિલાયન્સની ટીમ, TCSની ટીમ, સૌરવ જિંદાલ સાહેબ, નીરજ શર્મા સાહેબ, ભરત છાયા અને સૌ ટીમ, આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને મારો સ્ટાફ, આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ પ્રોજેક્ટ ટાઈમસર પૂરો કરવામાં. સર, ટાઈમ નહીં લઉં પણ આપને એટલું કહીશ, અમારા 5 રિટેલ આઉટલેટ થયા છે. એ 5 રિટેલ આઉટલેટ થઈને અમે ડેલી 20,000 કસ્ટમર્સને સર્વ કરીએ છીએ. જે પણ વિસ્તારમાં અમે પેટ્રોલ પંપ ચાલુ કરીએ છીએ, વિધિન 2 years વી આર ધ માર્કેટ લીડર ઇન દેટ એરિયા. કદાચ એ આપે જેમ કીધું તેમ ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, સર્વિસ અને સેફટી એ બધી જ વસ્તુનું અમે ધ્યાન રાખતા હોઈશું અને જેમ આપે કીધું આગળ પણ રાખતા રહીશું. વન્સ અગેન થેન્ક યુ એવરીવન. આપ સૌ આવ્યા તે બદલ થેન્ક યુ. આભાર શ્રી ગોવિંદભાઈ મહેતા. સ્વાગત પ્રવચન અને આભાર વિધિ બંને એક સાથે મળી લીધી. આપ ખૂબ સ્માર્ટ છો. સાથે જ વૈષ્ણવાચાર્યજી અને મહાનુભાવોને સાદર આમંત્રિત કરે છે પેટ્રોલ પંપના તિલક પૂજા વિધિ અને ઉદઘાટન માટે. પ્રથમ પેટ્રોલ પંપના ડિસ્પેન્સરને તિલક ચાંદલા કરશે પરમ પૂજ્ય વૈષ્ણવાચાર્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વજરાજકુમારજી મહારાજશ્રી અને પંપના ડિસ્પેન્સરની રિબિન કટ કરશે શ્રી CR પાટીલજી. સાથે જોડાશે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, વડોદરાના તમામ ઉપસ્થિત ધારાસભ્યશ્રીઓ, મંત્રીશ્રીઓ, તમામ આપણે થોડા પાછળ આવી રહ્યા ટોપી પાછળ આવો થોડા પાછળ આપણા
સાચી શ્રીમતી રંજનબેન ચાંદા કરવા માટે સારો આમંત્રિત કર્યું છે જય માતાજી અને ભેટ કરવા સાચી सारी जुड़ा से प्रदेश अध्यक्ष महोदय प्रदेश महामंत्री महोदय गुरुग्रह अयन श्री डेप्यूटी मेयर श्री उपस्थित तमाम महानुभाव श्रीओ भूपेश दादा डिस्पेंसरी चांदा करशे माननीय राज्यकक्षाના મંત્રી મહોદય શ્રીમતી નિમિષાબેન પટેલ અને વિવિધ પ્રદેશ ગુજરાત પ્રદેશ મહામંત્રી ભાજપના શ્રી ભાર્ગવભાઈ થાય કોણ છે ઇનામ આપવાના છે चलो चलो गाड़ी में चलो भाई ना जाता नमन भाई गाड़ी में बस है
બધા નાચો બોલી દીધું છે સૌપ્રથમ તો ખૂબ ખૂબ આભાર આપને જણાવશો હવે જ્યારે શરૂઆત કરી છે તો તમારો મોટો આગળ શું રહેશે તમે કેવી રીતે હવે આગળ જશો જી આ રિલાયન્સ જીઓ બીપી જે પહેલાં રિલાયન્સ બ્રાન્ડ હતી હવે બ્રિટિશ પેટ્રોલિયમ પણ સાથે આવ્યું છે જ્યારે આવી બે મોટી કંપની ભેગા થઈ અને કોઈ બ્રાન્ડ ક્રિએટ કરતી હોય છે તો એનું સ્ટેન્ડર્ડ એક અલગ લેવલનું હોય છે 2004માં જ્યારે પહેલાં રિલાયન્સના પેટ્રોલ પંપ્સ બન્યા ત્યારે બીજા બધા કંપની કેનોપી પણ નથી બનાવતી રિલાયન્સ એક નવી સિસ્ટમ લાવી અને આખી પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ કરી વન્સ અગેન રિલાયન્સ ઇઝ એન્ટરિંગ વિથ અ ન્યૂ સિસ્ટમ ન્યૂ લેઆઉટ અને એ પણ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ કરશે રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ નથી હવે જીઓબીપી મોબિલિટી સ્ટેશન છે જ્યાં ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જર્સ પણ હશે અને પેટ્રોલ ડીઝલ જે ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી વિથ સેફટી જેનું બહુ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે કેફેટેરિયા છે અને લોકોને ક્વિક માર્ટ તરીકે જે ક્વિક વસ્તુઓ હોય જે ટ્રાવેલિંગમાં જરૂર પડતી હોય એ પણ અહીંયા મળશે એટલે એક હોલ એક્સપિરિયન્સ હશે નોટ જસ્ટ અ પેટ્રોલ પંપ ઇટ ઇઝ અ મોબિલિટી સ્ટેશન ઘણી બધી સુવિધાઓ જી 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 આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા सभी ऑफिस के ब्रजराज कुमार जी महाराज श्री नवरस्ते खूब आशीर्वाद મને મુખ્ય મહારાજ શ્રી આપ્યા છે શ્રી શૈલેષભાઈ અને મીરાબેનના પરિવાર શ્રી ગુરીભાઈ વૈષ્ણવીબેન સાથે જોડાયા છે હર્ષદ બાબા પણ તેઓના આશીર્વાદ આપવા માટે ઓકે ચાલો મહારાજશ્રી અને બાપાશ્રી પધારી રહ્યા છે
ઓફિસના ઉદ્ઘાટન બાદ સ્ટોર અને કેફેના શોપ અને કેફેના ઉદ્ઘાટન માટે જારી બિલ કટ કરીને મહારાષ્ટ્રીના આશીર્વાદ. સીમાબેન મોહિલે પણ ઉપસ્થિત છે, નંદાબેન જોશી પણ ઉપસ્થિત છે, શૈલેષભાઈ મહેતા, હર્ષદ બાપાજી, બીનાબેન મહેતા, મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત છે વિશાળ માત્રામાં. કાઉન્સિલર શ્રી ઉપસ્થિત છે વિશાળ માત્રામાં. પ્રેસ મીડિયાના ભાઈઓ અને બહેનો પણ ઉપસ્થિત છે વિશાળ માત્રામાં. સંગીતાબેન ચોકસી, અમીષાબેન ઠક્કર, શ્વેતાબેન સિંગર, વિનોદભાઈ ભગવાન, છાયાબેન, કેતનભાઈ બ્રહ્મણ, અધિકભાઈ દર્શી, શિક્ષણ સંસ્થાના ચેરમેન સ્નેહલબેન પટેલ, કેજલબેન વ્યાસ, પૂનમબેન શાહ, ઘણા બધા અગ્રણી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સૌને સરળે આમંત્રિત કરીએ છીએ અને અહીંયા જોડાયા છે. સચિનભાઈ ગુલાબચંદ, પટેલ, સ્નેહલબેન પટેલ, અરે બાપરે. શૈલેષભાઈ જણાવો, સૌપ્રથમ આપણે તો સૌપ્રથમ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અમારા માધ્યમથી લોકોને શું કહેવા માંગો છો આપ? અમારું વડોદરા શહેરમાં 5મું સાહસ છે પેટ્રોલ પંપની દુનિયામાં. ત્યારે જીઓબીપી જે રિલાયન્સ અને બ્રિટિશ પેટ્રોલિયમ ભેગા થઈને આ સાહસ કર્યું છે એનો ઓલ ઇન્ડિયામાં સિટી યુનિટ પણ ખાતરી આપું, જે રીતે 4 પંપો પર ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટીમાં કોઈ ફરિયાદ આવતી નથી
અહીંયા પણ ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી સંપૂર્ણપણે લોકોને મળશે અને કોઈ જાતને છેતરપિંડીના બનાવ જે બીજે બધે દેખાય છે એવો કોઈ બનાવ અહીંયા નહીં બને. જે રીતે રિલાયન્સનું નામ છે વિશ્વાસ, એક વિશ્વાસથી જ આ સંસ્થા ટકેલી છે અને એ પ્રમાણેનો જ બિઝનેસ અહીંયા આગળ થશે. આગામી સમયમાં કેટલા બધા અંદાજો છે? આગામી સમયમાં 2 મહિના પછી 6ઠ્ઠો પંપ આવશે એવું શક્યતા છે. આભાર આપનો. બસ મજામાં. કેમ છો? બસ મજામાં. દર્શકો, આજરોજ મેં આપણે જેમ કે જણાવ્યું કે વડોદરા શહેરમાં આપ એરપોર્ટ સર્કલથી આગળ આવશો ત્યારે અહીંયા એક પેટ્રોલ પંપનો જે શુભારંભ છે તે કરવામાં આવ્યો છે. ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા અને તેમના જે પુત્ર છે ધ્રુમિલ મહેતા આજરોજ તમામ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પેટ્રોલ પંપનો આજરોજ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને લઈને જ આ કાર્યક્રમનું આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો મારી સાથે જોડાવા માટે. કેમેરા પર્સન સુરજ સોલંકીની સાથે મનીષા માતો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.